আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন এতিয়া আমি পাঠত দিয়া কিছুমান শব্দ অৰ্থ পঢ়ো শব্দ অৰ্থবোৰ আমি ইতিমধ্যেই যথেষ্টখিনি আলোচনা কৰিছো তথাপিও ইয়াত দিয়া শব্দ অৰ্থকেইটা এবাৰ চাই দিছো Let's learn some words and their meanings Inquisitive Very interested in learning about different things মানে কৌতূহলী মন কৈছিলো নহয় আমি Breakthrough, an important development that may lead to an achievement. Renowned, famous and respected. Voyage, a long journey, especially by sea or in space. Irritated, made someone angry or annoyed. তোমালোকে ইয়াত দিয়া শব্দ অৰ্থকেইটা ইংৰাজীতে পঢ়ি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা দেই এতিয়া হু প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ Let's find out how much we have understood. Number 1 answer the following questions. A number দিছে Who was the scientist that Meera was talking about? Answer Meera was talking about C.V. Raman. B number What was the name given to the discovery made by C.V. Raman? Answer The discovery made by C.V. Raman was called the Raman effect. C number What is the root of many discoveries and inventions? Answer Curiosity is the root of many discoveries and inventions. D number is In which year was C.V. Raman awarded the Nobel Prize? Answer C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930. At D number 2 যদিও বা কি বিষয়ত Nobel Prize দিছে সেইটো প্ৰশ্নটোত সোধা নাই তথাপিও আমি উত্তৰটো দিছো ইন ফিজিক্স বিষয়বস্তুটো দি দিছো কিয়নো তোমাক হয়তো in which year was C.V. Raman awarded the Nobel Prize বুলি নুখুধি তোমাক যদি খুধি দিয়ে পৰীক্ষাত in which year was C.V. Raman in which subject বুলি যদি দি দিয়ে in which subject was C.V. Raman awarded the Nobel Prize তেতিয়া আকৌ 1930 টো না লাগিব আমাক in physics টো লাগিব হয়নে গতিকে এই এটা প্ৰশ্ন মুখস্থ কৰি দিয়া তোমাৰ দুইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে উত্তৰ কৰিব পাৰিবা সেইভাবেই ইয়াতে in physics শব্দটো সোমাই দিয়া হৈছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল What question did Orgo ask Nikita? Why was Nikita irritated by the question? Answer Orgo asked Nikita why the color of the sky keeps changing at different times. Nikita was irritated because she was busy drawing a scenery and thought Orgo was asking silly questions. তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিছে We will surely keep this in mind next time. What would Orgo and Nikita keep in mind? Answer Orgo and Nikita would keep in mind that Orgo should ask questions only when a person is not busy. And Nikita should not dismiss questions but politely ask the person to wait. আহাচোন এতিয়া আমি 2 নম্বৰলৈ আহো ইয়াত লিখিছে Say whether the following statements are true or false. তলত দিয়া বক্তব্যবোৰ বা বাক্যবোৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ হিয়া আমাক ক'বলৈ দিছে A number Nikita knew why the color of the sky changes at different times. এটো false হ'ব নহয় জানো নিকিতাই নাজানিছিল কথাটো তাই আকিছিলহে আবেলিৰ আকাশখন ৰঙা বুলি কিন্তু সেইখন কিয় ৰঙা হৈছিল আকাশখন সেইটো সম্পৰ্কে তাই জ্ঞান নাছিল B number
National Science Day is observed on 28 February. Answer true. C number. C.V. Raman was born in Calcutta. Answer false. কাৰণ আমি জানো যে তেওঁ তামিলনাডুৰ তিৰুভানাক্কাভাল নামৰ ঠাইত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। D number. Raman was not good in his studies. ৰমন তেওঁৰ পঢ়া শুনাত ইমান এটা ভাল নাছিল। Answer false. কাৰণ তেওঁ এজন ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট আছিল নহয় জানো, চোকা ছাত্ৰ আছিল। E number. Raman breathed his last on November 21, 1970. Answer true. Meera was happy about Orgo asking questions. Answer true. এতিয়া যদি তোমাক ইয়াত মীৰা নিদি যদি নিকিতা দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব আনসাৰটো কোৱাচোন। নিকিতা was happy about Orgo asking questions. তেতিয়া আকৌ false হ'ব কিন্তু দেই, তেনেকৈ দি দিব পাৰে tricky questions। এতিয়া আহোঁ আমি 3 নম্বৰলৈ। ইয়াত লিখিছে put a tick on the correct option, যেটো শুদ্ধ উত্তৰ হয়। এটা চাৰিটা উত্তৰ দিছে, ইয়াৰ ভিতৰত যেটো শুদ্ধ হয় তাতে আমাক টিক মাৰ্কটো দিব দিছে। A number. Raman was awarded the Bharat Ratna in, ইয়াত কি হ'ব 2 নম্বৰটো হ'ব নহয়নে, 1954। এইটো টিক মাৰ্কটো দি দিবা তোমালোকে। B নম্বৰত লিখিছে C.V. Raman won the Nobel Prize for 1 নম্বৰটো হ'ব discovering the Raman effect, হয়নে। আৰু C number. C.V. Raman was born in Tiruvannamalai, 1 number, হয়নে। D number. National Science Day is observed to, কোনটো হ'ব ইয়াৰে, honor Raman's contribution, celebrate Raman's birthday। 3 নম্বৰ দিছে commemorate the discovery of Raman effect, এইটো হ'ব 3 নম্বৰটো, to commemorate the discovery of Raman effect, এইটো হ'ব। E number. Nikita painted the sky, এইটো সহজ, অতি সহজ, red, হয়নে, এইটো হ'ব। 4 number. Read the lesson to complete the timeline given below. 1 is done for you. এই টাইমলাইন শব্দটো যে আছে, টাইমলাইন মানে হ'ল ঘটনাক্ৰম বা তোমাৰ সময়ৰেখা। মানে তলত কিছুমান চন দি আছে, ইয়াতে চোৱা 1888, 1930, 1954, 1970 চন দিয়া আছে। এই চনবোৰত কি কি ঘটনা ঘটিছিল আমি পাছত ইতিমধ্যে পাই আহিছো, সেইবোৰ ইয়াত লিখিবলৈ দিছে তোমালোকক। 1888 কি হৈছিল, বাৰ্থ অফ C.V. Raman। C.V. Ramanৰ জন্ম হৈছিল 1888 চনত। ঠিক একেদৰে 1930 চনত কি হৈছিল, তেওঁ C.V. Ramane তোমাৰ নোবেল বঁটা পাইছিল, হয়নে। এইটো লিখিব লাগিব তুমি, awarded the Nobel Prize in Physics। 1954 কি হৈছিল, awarded the Bharat Ratna, মানে তেওঁ 1954 চনত ভাৰত ৰত্ন তেওঁ দিয়া হৈছিল। আৰু in 1970 breathed his last, তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। 5 নম্বৰ. Underline some words in the text which are not familiar to you. পাঠটোত থকা যিবোৰ শব্দ তুমি শব্দৰ অৰ্থ তুমি বুজি নাপাইছিলা, ফেমিলিয়াৰ মানে চিনাকি বা তুমি নাজানিছিলা। In the following table, write down the words in the left column. এই টেবুলখনত দুটা কলম আছে, এইটো word column, এইটো meaning column, হয়নে। এই word columnত সেই তুমি বুজি নোপোৱা শব্দবোৰ লিখিবলৈ দিছে। আৰু write the meaning of each word by looking up
in a dictionary in the right column তোমাক অভিধান চাই বা ডিকশনাৰী চাই এই ৰাইট কলাম সোঁফালে থকা মিনিংৰ যিটো ঘৰ আছে এইটো ঘৰত লিখিবলৈ দিছে আমি এতিয়া এটা এটা কৈ শব্দ ইয়াতে লিখি যাম এটা চোৱাচোন inquisitive আৰু তাৰ অৰ্থটো আমি ইয়াতে লিখিম very interested in learning about different things হয়নে এটো পাঠত দিয়াই আছে কিন্তু নহয় জানো আমি সেইকেইটাই ইয়াত লিখিম breakthrough an important development that may lead to an achievement renown famous and respected voyage a long journey especially by sea or in space irritated made someone angry or annoyed 6 number frame sentences by using each word you have listed in the above table আমি ওপৰৰ টেবুলখনত যিবোৰ শব্দ উলিয়াইছিলো নুবুজা শব্দ বুলি সেই শব্দবোৰেৰে একোটাকৈ বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে এই ফ্ৰেম সেন্টেন্স এইটো 6 নম্বৰটো inquisitive Argo is an inquisitive student who was asked many questions. Habone? 2 number breakthrough. The new medicine is a great breakthrough. Renowned. Dr. APJ Abdul Kalam was a renowned scientist. Voyage. They went on a sea voyage. Hamudrik Jatra. 5 number irritated. My mother was irritated by the loud noise. 7 number find and write down the synonyms of the following words from the text. আমাৰ কিতাপখনত থকা যিবোৰ শব্দ দিছে ইয়াত কিউৰিয়াছ ব্ৰেকথ্ৰু ৰিনাউন্ড এই শব্দবোৰৰ সিনোনিম মানে হ'ল সমাৰ্থক শব্দ মানে কি একেই অৰ্থ বুজোৱা শব্দ বুজি পাইছে সম্পূৰ্ণ শব্দটোৰ অৰ্থ নহয় কিন্তু এনেকুৱা এটা শব্দ যিটো শব্দই এই আগৰ শব্দটোৰ দৰে প্ৰায় একেই অৰ্থ বহন কৰে ইয়াত আছে কিউৰিয়াছৰ সমাৰ্থক শব্দ বা সিনোনিম হ'ব ইনকুইজিটিভ হয়নে আমি পঢ়িছিলো ব্ৰেকথ্ৰু হ'ব তোমাৰ ডিস্কভাৰী আৰু দিছে 3 নম্বৰ ৰিনাউন্ড মানে হ'ল ফেমাছ আহাচোন 8 নম্বৰত কি লিখিছে আমি চাওঁ 8a read the conversation between Argo and his mother Argo আৰু Argoৰ মাকৰ মাজত অকমান কথোপকথন হৈছে তেওঁলোক দুয়ো কথা পাতিছে সেই কথাখিনি ইয়াত দিছে আমি পঢ়োচোন আহা Argo কৈছে how can I know about the scientists from around the world আমিতো জানো এই Argo এজন কিউৰিয়াছ ষ্টুডেন্ট তোমালোকৰ দৰে হি জানিব বিচাৰিছে মাকৰ পৰা যে মা মই গোটেই পৃথিৱীত থকা বিভিন্নজন সাইন্টিষ্ট মানে বিজ্ঞানীৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে মই কেনেকৈ জানিম তেওঁলোকৰ বিষয়ে Argoৰ মাকে ক'লে go to the library or search on the internet তুমি লাইব্ৰেৰী মানে পুথিভঁৰাললৈ যোৱা অথবা তুমি ইন্টাৰনেটত বিচাৰি চাব পাৰা তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি তোমালোকে জানা নাই ইন্টাৰনেটটো এটা লাইব্ৰেৰী আচলতে ইন্টাৰনেট জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ আমাৰ ফিজিক্যাল লাইব্ৰেৰী যিবিলাক আমাৰ পুথিভঁৰাল আছে স্কুলত থকা পুথিভঁৰাল
বা আমাৰ জিলাতো পুথিভঁৰাল থাকে সেই পুথিভঁৰালবোৰতকৈও বহুত বেছি ডাঙৰ পুথিভঁৰাল হ'ল ইণ্টাৰনেট আমি তাতে বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন কথা অকল সাইন্টিষ্টেই নহয় তেওঁলোকে কৰা বিভিন্ন উদ্ভাৱনৰ বিষয়েও আমি জানিব পাৰোঁ তাৰপিছত মাকে ক'লে I will help you get the information on the internet মাকে ক'লে যে মই তোমাক ইণ্টাৰনেটৰ পৰা সেই ইনফৰমেশ্যন মানে তথ্যবোৰ বা সেই জ্ঞানবোৰ পোৱাত সহায় কৰি দিব পাৰোঁ Okay, let me first go to the library. অৰুৱে ক'লে ঠিকে আছে প্ৰথমতে মোক পুথিভঁৰাললৈ যাবলৈ দিয়া বা মই প্ৰথমতে পুথিভঁৰাললৈ যাওঁ Sure, নিশ্চয় B number Orgo went to the library accordingly. সেইমতে মাকে কোৱা মতে তেওঁ পুথিভঁৰাললৈ গ'ল লাইব্ৰেৰীলৈ গ'ল He came across a biography of Thomas Alva Edison. Came across মানে হ'ল তোমাৰ বিচাৰি পোৱা হঠাতে বিচাৰি পোৱা বা বিচাৰি পোৱা বায়োগ্ৰাফি মানে তোমাৰ জীৱনী যিকোনো মহান ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে অইন কোনো লিখকে লিখা এখন পুথি তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে লিখা পুথিখনক জীৱনী বুলি কয় আৰু সেইখনকেই ইংৰাজীত বায়োগ্ৰাফি বুলি কয় আৰু এটা শব্দ পাবা তোমালোকে অটোবায়োগ্ৰাফি বুলিও পাবা কেতিয়াবা ডাঙৰ হ'লে সেই অটোবায়োগ্ৰাফি মানে হ'ল যিজন মহান ব্যক্তি তেওঁ নিজেই নিজৰ জীৱনীখন লিখা যিখন পুথি সেইখনক অটোবায়োগ্ৰাফি বুলি কয় আৰু বায়োগ্ৰাফি হ'ল যিখন পুথি সেই মহান ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে লিখা পুথিখন অন্য লিখকে লিখা দেই মনত ৰাখিব বায়োগ্ৰাফি আৰু অটোবায়োগ্ৰাফিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে He came across তেওঁ বিচাৰি পালে এখন থমাছ আলভা এডিছনৰ জীৱনী যি এজন মহান উদ্ভাৱক আছিল আৰু সেইখন তেওঁ পঢ়িলে Here are a few pages from the biography ইয়াতে few pages মানে এটা দুটা পেজ দিছিল এই বায়োগ্ৰাফিখনৰ পৰা লিখিছে Thomas Alva Edison became a great inventor due to certain qualities in him Thomas Alva Edison এজন মহান great inventor মানে মহান উদ্ভাৱক হ'ব পাৰিছিল due to certain qualities in him তেওঁৰ ভিতৰত থকা কিছুমান গুণৰ বাবে বুজিছা He was eager to learn new things তেওঁ যিকোনো নতুন বস্তু জানিবলৈ বৰ আগ্ৰহী আছিল learn new things He used to ask a lot of questions তেওঁ বহুত প্ৰশ্ন কৰিছিল যিকোনো এটা নজনা বস্তু তেওঁৰ সন্মুখত আহিলে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছিল He put great efforts to find the answers to his questions তেওঁৰ মনলৈ অহা যিমান প্ৰশ্ন আহিছিল সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ পাবলৈ তেওঁ যথেষ্ট যত্ন কৰিছিল কষ্ট কৰিছিল He learned from elders তেওঁ ডাঙৰৰ পৰাও শিকিছিল read a lot of books বহুত কিতাপ পঢ়িছিল বিভিন্ন কিতাপ পঢ়িছিল and did scientific experiments মানে বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা in the laboratory that he had set up at the basement of his house তেওঁৰ ঘৰৰ তলত থকা আমাৰ অসমত সাধাৰণতে তেনেকৈ বেসমেন্ট বুলি কয় বেসমেন্ট নাথাকে আমাৰ ঘৰবোৰৰ আমাৰ সাধাৰণতে মাটিতে বনায় ঘৰটো নহয় জানো কিন্তু তেওঁলোকৰ দেশত ঘৰৰ তলত এটা ধুনিয়াকে এটা ঘৰৰ সমান ঠাই থাকে এটো ঘৰেই ধৰা তোমাৰ সেই ঘৰটোত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা বস্তু বাহিনী থয় বা কেতিয়াবা তেওঁলোকে তাত যদি ওপৰত কিবা বতাহ বৰষুণ আহে কিবা বিপদ আপদ আহে সেই বেসমেন্টত সোমাই তাতে আশ্ৰয় লয় সেই বেসমেন্টতে তেওঁ এটা বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাগাৰ এটা তেওঁ নিজে স্থাপন কৰিছিল আৰু তাতে তেওঁ সেই বিজ্ঞানৰ সাইন্টিফিক এক্সপেৰিমেন্টছ মানে বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ কৰিছিল He faced many hurdles right from his childhood তেওঁৰ চাইল্ডহুড মানে তোমাৰ শৈশৱ নহয় জানো তেওঁৰ শৈশৱত তেওঁ শৈশৱৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল হাৰ্ডল মানে বাধা But that did not stop him from doing what he wanted to কিন্তু সেই বাধাবোৰেই তেওঁ কৰিব বিচৰা কামটোৰ পৰা বাৰণ কৰিব পৰা নাছিল Qualities like these helped Edison to become the inventor that we know today এই গুণবোৰৰ বাবে এডিসন আজি আমি
চিনি পোৱা মহান আৱিষ্কাৰকজন হ'ব পাৰিছিল চি নাম্বাৰ চোৱাচোন Orgo made some notes of what he had read about Thomas Alva Edison. Read what Orgo wrote. It কি কৈছে অৰ্গৰো থমাছ আলভা এডিছনৰ দৰে কিছুমান আচলতে গুণ আছিল সেই ল'ৰাটো চোৱাচোন থমাছ আলভা এডিছনৰ বিষয়ে তেওঁ লাইব্ৰেৰীলৈ গৈ তাত থমাছ আলভা এডিছনৰ বিষয়ে পঢ়াৰ পিছত আকৌ তেওঁৰ বিষয়ে কিছুমান নোট কৰি আনিলে এটো এটা খুবেই সুন্দৰ খুবেই ভাল গুণ তোমালোকেও কেতিয়াবা লাইব্ৰেৰীলৈ গ'লে বা কেতিয়াবা ইন্টাৰনেট কেফেত বহিলে বা মোবাইলতো যদি ইন্টাৰনেটত কিবা তোমালোকে তথ্য বা কিতাপ পঢ়া তাত পোৱা যিকোনো কথা নোট আকাৰে তোমালোকে নিজৰ বহিত এখন বেলেগকে এখন বহিয়ে বনাই ল'বা ডায়েৰী বা তেনেকুৱা এখন নোটবুক এখন কৰি ল'বা য'ত এই তোমালোকৰ জীৱনত প্ৰয়োজন বুলি ভবা সৰু সৰু কথাবোৰ নোট আকাৰে লিখি থবা ইয়াত চোৱাচোন অৰ্গই কি সুন্দৰকৈ লিখিছে Main topic Edison became a great inventor due to certain qualities. Edisone তেওঁৰ ভিতৰত থকা কিছুমান কোৱালিটি বা গুণৰ বাবেই তেওঁ এজন গ্ৰেট ইনভেন্টৰ মানে মহান উদ্ভাৱক হ'বলৈ পাৰিছিল এই যে কোৱালিটিবোৰ সেই কোৱালিটিবোৰ কি আচলতে সেই কথাটো জানিবৰ বাবে তেওঁ লিখিছে সাপোৰ্টিং ইনফৰমেশন এই সাপোৰ্টিং ইনফৰমেশনত সেই কোৱালিটিখিনি সমূহ লিখিছে ইয়াত লিখিছে the qualities এক নম্বৰ কিউৰিঅসিটি অনুসন্ধিৎসু নহয় জানো independent learning মানে স্বাধীনভাৱে যিকোনো বস্তু এটা শিকা পঢ়ি বা কাৰোবাক সুধি ডাঙৰক আৰু তোমাৰ 3 নম্বৰ হ'ল ডিটাৰমিনেশ্যন মানে হ'ল দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ যিকোনো এটা কথাত যিকোনো এটা কামত নেৰানেপেৰাকৈ লাগি থকা যিটো গুণ তোমালোকৰ আছে নিশ্চয় সেই গুণটো ইংৰাজীত ডিটাৰমিনেশ্যন বুলি কয় চোৱা now complete the paragraph with the help of the notes that Orgo has listed Orgo যে লিষ্ট কৰিছে তিনিটা বিশেষকৈ গুণ সম্পৰ্কে লিখিছে সেই গুণকেইটা লৈয়ে তোমালোকে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ লিখিব দিছে তোমালোকক চেষ্টা কৰিবা দেই এইটো হয়তো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাহিব পাৰে কিন্তু তোমালোকে যদি চেষ্টা কৰা নিশ্চয় তোমালোকৰ এয়া ভাল এটা লাভ হ'ব তোমালোকৰ বুইছা You can use the connecting words given in the box. Yet connecting words দিছে যেনেকৈ ইয়াত firstly আছে ইয়াত secondly আছে ইয়াত third lastly আছে এই শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে প্যাৰাগ্ৰাফটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰা মই ইয়াতে তোমালোকৰ সহায় হোৱাকৈ লিখি দিছো তোমালোকে পঢ়িবা আৰু ধুনিয়াকৈ নিজেও কেবাবাৰো লিখিবা তেতিয়া তোমালোকৰ মনত ৰৈ যাব আৰু এই গুণটো নোট টেকিং মানে যিকোনো এটা কথা পঢ়িলে তাৰ কাৰণে নোট লিখা যেটো গুণ সেইটো তোমালোকৰ মাজত আনিবলৈ যত্ন কৰিবা এয়া চোৱাচোন Thomas Alva Edison had certain qualities that helped him to become a great inventor. Firstly, he was very curious and always wanted to learn new things. হয়নে প্ৰথমতে তেওঁ আছিল very curious তেওঁ যিকোনো কথা শিকিবৰ বাবে যথেষ্ট কৌতূহল আছে আৰু সদায় তেওঁ নতুন বস্তু শিকিবলৈ আগ্ৰহ কৰিছিল বিচাৰিছিল He asked many questions and tried hard to find their answers. তেওঁ সেই কথাবোৰৰ বিষয়ে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু তাৰে উত্তৰ পাবলৈ তেওঁ যত্নবান হৈছিল আৰু secondly he learned independently স্বাধীনভাৱে তেওঁ শিকিছিল by reading many books and learning from elders and doing scientific experiments in the laboratory he had set up in the basement of his house. হয়নে তেওঁৰ ঘৰৰ তলত যেটো বেসমেন্ট আছে সেই বেসমেন্টত ল্যাবৰেটৰীত তেওঁ সাইন্টিফিক এক্সপেৰিমেন্টছ কিছুমান কৰি শিকিছিল তেওঁ ডাঙৰক খুদি শিকিছিল আৰু বিশেষকৈ তেওঁ বহুত কিতাপ পঢ়িছিল কিতাপ পঢ়ি বহুত কথা শিকিব পাৰিছিল আৰু লাষ্টলি he was determined তেওঁ এজন দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ ব্যক্তি আছিল যিকোনো কথা এটাত মন পুতি লাগি থাকিছিল যেতিয়ালৈকে সেই কথাটো সমাধান নহয় সেই সমস্যাটো সমাধান নহয় বা সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তেওঁ বিচাৰি নাপায় তেতিয়ালৈ তেওঁ লাগি থাকিছিল নেৰানেপেৰাকৈ although he faced many hurdles from childhood তেওঁৰ বাল্য অৱস্থাৰ পৰাই যদিও বা তেওঁ বহুত কষ্ট বহুত বাধা পাইছিল তথাপিও he never gave up
gave up মানে ত্যাগ কৰা বা এৰি দিয়া যিকোনো কাম বাদ দি দিয়া আমি অকমান টান পালেই গণিতটো এৰি দিওঁ ইংৰাজী পঢ়িবলৈ অকমান কষ্ট পালে অকমান টান পালে আমি পঢ়া বাদ দিওঁ নহয় জানো সেইটো নাছিল তেওঁ যথেষ্ট কষ্টৰ পিছতো তেওঁ এৰি দিয়া নাছিল তেওঁৰ যিটো মানে তেওঁৰ গুণটো যিকোনো কথাত লাগি থকাৰ যিটো গুণ সেইটো these qualities made him a great inventor আৰু সেই গুণবোৰৰ বাবে তেওঁ এজন মহান উদ্ভাৱক হিচাপে নিজকে দাঙি ধৰিব পাৰিছিল আহাচোন এতিয়া আমি 9 নম্বৰলৈ আগবাঢ়ো 9A ইয়াত দিছে Orgo and his friends read the notice on the notice board Rampur MV School Golaghat notice ইয়াত তাৰিখ দিছে date 21st February 2025 The National Science Day will be observed on February 28 at the school February 28 তাৰিখৰ দিনাখন ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস স্কুলত পালন কৰা হ'ব আৰু সেইবাবে every student is hereby asked to prepare a speech প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে একোটাকৈ বক্তৃতা ৰেডি কৰিবলৈ দিছে on science in everyday life বিষয়বস্তুটো ধৰি দিছে ইয়াত বিজ্ঞান আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত science in everyday life and delivered a speech in his or her respective classroom আৰু সেই বক্তৃতাটো নিজৰ ক্লাছৰুমত দিব লাগিব in the presence of the class teacher on that day হিদিনাখন শ্ৰেণী শিক্ষকৰ উপস্থিতিত দিব লাগিব আৰু এই নোটিছখন দিছে তোমাৰ হেডমাষ্টাৰে বা হেড ছাৰে ইয়াতে লিখিছে complete the following sentence that conveys the message of the notice ইয়াত কি দিছে on the occasion of খালি ঠাইত হ'ব তোমাৰ National Science Day every student will prepare a speech on science in everyday life এই বিষয়বস্তুটো ইয়াত দিছে নহয় science in everyday life সেইটো ইয়াত হৈ যাব চোৱাচোন বি নম্বৰ কি দিছে Orgo wrote an email to Mira asking for help to prepare the speech let's read what he wrote Orgoe কি কৰিলে হি ক্লাছ 6 ত পঢ়া লৰা হি ইমান কৈ ৰচনা বক্তৃতা হয়তো ৰেডি কৰিব নোৱাৰিব তাকে ভাবি হি বায়কলৈ মিৰালৈ এটা মেইল কৰিছে ইমেইল মানে ইলেক্ট্ৰনিক মেইল ইলেক্ট্ৰনিকৰ শৰ্ট ফৰ্ম বুজি পাইছা আৰু মেইল মানে হল আমাৰ আগতে সেই যে ডাকত পোষ্ট অফিসত চিঠি আহিছিল নহয় সেই চিঠি মেইল ইমেইল মানে ইলেক্ট্ৰনিক মেইল আচ্ছা ইয়াত কি দিছে টু মিৰা এইটো এৰ দৰে যে এইটো নহয় আসলতে এইটো @of বা শৰ্টকে বুলিও কয় mira@gmail.com তাৰমানে অৰ্গই টু মিৰা লৈ পঠিয়াইছে হয়নে সাবজেক্ট বিষয়বস্তুটো কি request for help to prepare a speech সহায় বিচাৰি এটা স্পিচৰ ৰেডি কৰাত সহায় বিচাৰি এই বেচেৰা লৰাটোৱে বায়কলৈ মেইল কৰিছে লিখিছে ডিয়াৰ মিৰাবা I have to deliver a speech on the topic Science in Everyday Life on February 28 at my school. Will you please help me? With regards, Orgo. It is send বুলি যেটো সুইচ আছে নহয় এটো send এই send টিপি দিয়াৰ লগে লগে ধুনিয়াকে মেইলটো গুছি যাবগৈ মিৰাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰলৈ তাতে মিৰা খুলি চাই এইখিনি পঢ়িব পাৰিব কথাটো বুজি পাইছা এতিয়া হাসুন সি নম্বৰলৈ এত কি লিখিছে The reply given by Mira to Orgo are in parts written in the cards. Read the parts. এটা ধুনিয়াকে কি কৰিছে মিৰাই অৰ্গলৈ যেটো মেইল ৰিপ্লাই পঠিয়াইছে
সেই মেইলটো কিছুমান খণ্ড বা পাৰ্টত ভাগ কৰি দিছে আমাক ইয়াতে চোৱাচোন উইথ ৰিগাৰ্ডছ মীৰা সাবজেক্ট লিখিছে এগ্ৰিং টু হেল্প ডিয়াৰ অৰ্গো আৰু ইয়াত লিখিছে টু orgo6@gmail.com এইটো অৰ্গৰ ইমেইল আইডি বুজিছা এই ইয়াত মেইন আসল যেটো মেইলটো হল এইটো মেইল মানে চিঠিখন ইয়াত দিছে that's really nice I will definitely help you I will come to your house tomorrow both of us will search on the internetot আমি search কৰিম find the relevant information and prepare the speech ইয়াৰ বাবে যি প্ৰয়োজনীয় আমাক ইনফৰমেশন বা তথ্য লাগিব আমি ইন্টাৰনেটত বিচাৰি চাম আৰু তাৰ পৰাই আমি এটা স্পিচ মানে বক্তৃতা প্ৰিপেয়াৰ কৰিম ৰেডি কৰিম is that okay orgo see you tomorrow তলত কি লিখিছে চাওঁ এতিয়া আমি now rearrange মানে আকৌ এই যে ইখিনি যে দিছে এইটো আমাক arrange কৰিব দিছে পৰিপাটিকৈ লিখিবলৈ দিছে and write the parts in the proper places to get Mira's email proper place মানে এই ইয়াত যে পাৰ্ট কে টুকুৰাকে যে কথাখিনি দেখুৱাইছে with regards subject dear orgo আৰু mail to আৰু main body বুলি কয় এইটো বুজি পাইছা মেইন চিঠিখন এই গুটেইখিনি ইয়াতে ধুনিয়াকে সজাই পৰাই কোড কেনেকৈ লিখিব লাগে তোমালোকে ইয়াত তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে আহাচোন এতিয়া মই মোৰ নিজৰ ইমেইল আইডিটোতেই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰো এয়া চোৱা এয়া প্ৰকৃত ইমেইলৰ বক্স এইটো ইমেইলৰ বক্সটো দেখিবলৈ এনেকুৱা ইয়াতে লিখিছানে ইয়াতে 2 বুলি লিখিছে এই 2 টোত আমি আমাৰ যে দিছে নহয় অৰ্গৰ ইমেইল আইডিটো দিছে সেই ইমেইল আইডিটো আমি ইয়াত লিখি দিম গোটেই কেইটা আখৰ সৰু হাতৰ আখৰেৰে লিখিম আমি ডাঙৰ হাতৰ আখৰ ইয়াত নিলিখে দেই orgo6@gmail.com লিখিলো তাৰ পিছত আমাক কি দিছে সাবজেক্ট এইটো সাবজেক্ট বুলি দিছে নহয় সাবজেক্ট বিষয়বস্তু আমি যে যিকোনো দৰখাস্ত লিখিলে সাৰলৈ বাইদেউলৈ আমি সাবজেক্ট বিষয় দিও হয়নে সেই বিষয় ইয়াতে ইংলিশত সাবজেক্ট বুলি কয় সাবজেক্টটো দিব লাগে তুমি কিহৰ বাবে মেইলটো পঠিয়াইছা যাতে মেইলটো নপঢ়াকেই মেইল পোৱা মানুহজনে তোমাৰ কি বিষয়ৰ মেইল হেতু বুজিব পাৰে ইয়াত লিখিছে agreeing to help help দুটা পার্ট গল নে আমার 3 নম্বৰ পার্টত কি দিছে dear orgo dear orgo orgo কমা তাৰ পিছত চিঠিখন লিখিছে চিঠিখনৰ বডি বুলি যেটো কয় এইয়া বডিটো মই ইয়াত দি দিলো তাৰ পিছত শেষত কি লিখিছে কি লিখিব লাগিব আমি তোমাৰ with regards বুলি আছে নে একেবাৰে ওপৰত দিছে তোমাক with with regards regards mira mira এনেকৈ লিখি পেলাই আমি ধুনিয়াকে ইয়াত এই যে send বুলি লিখা আছে নে send এই sendটোত আমি টিপি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ চিঠিখন বা মেইলটো ইমেইলটো সুন্দৰকৈ গুছি যাব মিৰাৰ ইনবক্সলৈ আমি এটা ধুনিয়াকে সেন্ড কৰি দিছো দেই let's learn some grammar 10 number A read these sentences 1 number curiosity is the root of many great discoveries and inventions এই বাক্যবোৰ আমি তলত পাঠত পাইছোই নহয় জানো গটিকে আমি আৰু ইয়াৰ অৰ্থবোৰ আগতে যেহেতুকে পাইছো গটিকে ইয়াত বাৰে বাৰে কৈ নাথাকো তোমালোকে পঢ়ি যাবা 2 নম্বৰ I am very eager to know more 3 নম্বৰ we are happy to learn about C.V. Raman in 1921 C.V. Raman then a young man was on a voyage Orgo and Nikita were happy to learn about C.V. Raman notice the underlined words in the above sentences the words is, am, are, was and were are different forms of the verb be. Be verb
বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ এইবিলাক The forms is, am and are used in the present tense and was and were are used in the past tense. তাৰ মানে কি কৈছে বি ভাৰ্বৰ যিবোৰ is, am, are আছে এই is, am, are বোৰ তোমাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰে আমি পঢ়িম ইয়াত তলত দিছে নিশ্চয় আৰু was আৰু were ইয়াতো দিছে was আৰু were এইবোৰ আমাৰ past tenseৰ ক্ষেত্ৰত মানে অতীত কালৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় Now fill in the blanks with the appropriate forms of the be verb এই যে be verb পালো আমি is, am, are, was আৰু were এইবোৰৰ যেটো ইয়াত বহিব লাগে appropriate form বিলাক ইয়াত বহুৱাব দিছে ইয়াত কি দিছে Mita and Raman are my close friends Mita আৰু Raman ইয়াত are হ'ব Mita dash Raman's neighbor Mita is হ'ব Raman's neighbor I dash in regular touch with them I am in regular touch with them হ'ব হয়নে They dash with me yesterday ইয়াত yesterday শব্দটো আছে নহয় yesterday শব্দটোৰ অৰ্থটো হ'ল কালি বা যোৱা কালি গতিকে যেতিয়া বাক্য এটাত কালি শব্দটো থাকিব যোৱা কালি বুজাব কামটো ইতিমধ্যে হৈ যোৱা কথাটো বুজাব সেই বাক্যটো আমি গম পাম যে এইটো আসলতে past tenseৰ বাক্য মানে অতীতৰ বাক্য হোৱাৰ লগে লগে ইজৰ ঠাইত আমি was বা were বহুৱাম এটা দেৰ লগত আমি জানো were বহে they were with me yesterday ঠিক একেদৰে we dash very happy to visit a park together yesterday ইয়াতো আছে yesterday থাকাৰ লগে লগে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজিয়ে পাবা যে আসলতে বাক্যটো অতীত কালৰ বাক্য গতিকে আমি ইয়াতে we were very happy to visit a park together yesterday বুলি লিখিম দেই Look at the picture and read the sentences given beside it. 1 number, Nikita is painting a scenery. Nikita is painting a scenery. Orgo is standing near the painting. When we talk about actions happening at the time of speaking, আমি যিকোনো কথা এটা কৈ থকাৰ সময়ত যদি সেই কামটো চলি আছে তেতিয়া হলে we use the present continuous tense আমি তেতিয়া present continuous tense ব্যৱহাৰ কৰো present continuous tense কি be verbৰ is বা are এইবোৰ বহিব আৰু main যেটো verb আছে ইয়াতে main verbৰ paint আৰু ইয়াত main verb হল তোমাৰ stand তাৰ পিছত ing লাগি যাব আমি পিছত হয়তো বহলকে পাম কিন্তু সদ্যহতে এইখিনিকে দিছে তোমালোকক মই এইখিনিকে কলো বেছিকৈ ক'বলৈ গলে আকৌ তোমালোকৰ জোট লাগি যাব পাৰে হয়নে 12 নম্বৰটো চোৱাচোন Now read the following sentences Nikita has drawn a scenery Mira has entered the room It কি লিখিছে When we talk about actions that have just happened we use the present perfect tense যেতিয়া আমি যিকোনো এটা কামৰ বিষয়ে কওঁ যেটো ইতিমধ্যে হৈ গল কামটো সম্পূৰ্ণ হল ইয়াত যেনেকৈ Nikita has drawn a scenery Nikitaই এটা ছবি ইতিমধ্যে আঁকা হৈ গল কামটো Mira has entered the room Mira ৰুমত সোমাই আহিল হয়নে তেনে ক্ষেত্ৰত we use the present perfect tense বুজি পাইছা এটা 13 নম্বৰটো লৈ আহা Choose the correct options and fill in the blanks to complete the sentences. ইয়াতে দুটা অপশন দিছে has come, is coming আদি কৰি have watched, are watching, have eaten, are eating. ইয়াৰ ভিতৰত এই তিনিটাত কোনটো কোড বহিব সেইটো আমাক বিচাৰ কৰিবলৈ দিছে কি লিখিছে Nikita has come বা is coming হ'ব to Mira's house এত কি হ'ব তোমালোকে ভাবি চোৱাচোন মিৰাৰ ঘৰত ইতিমধ্যে Nikita আহি পালে আহি থকা নাই আহি পালে সম্পূৰ্ণ হল কামটো তেতিয়া হলে Nikita
has come হ'ব ইয়াত has come বুজি পাইছা দ্বিতীয়টো চোৱা Mira and Nikita have watched are watching TV now এই যে now শব্দটো ক'লে ইয়াত now মানে হ'ল এতিয়া কামটো তেওঁলোকৰ চলি আছে বুজি পাইছা তেনে ক্ষেত্ৰত Mira and Nikita এইটো are watching হ'ব Mira and Nikita are watching TV now ইয়াতে আমি are watching বুলি লিখিম A R E R W A T C H I N G watching তাৰ পিছতলৈ আহা they have eaten or are eating snacks while watching TV চাই থাকোঁতে তেওঁলোকে স্নেক খাই আছিল এটোটো দেখা দেখি কৈ কামটো চলি আছিল এটো are eating এই হ'ব নহয় জানো are eating লিখিম R E A T I N G are eating 14A Let's read the words in the box aloud and notice the beginning sound of each word তলত চাৰিটা শব্দ দিছে এই শব্দকেইটাক জোৰে জোৰে উচ্চাৰণ কৈ পঢ়িবলৈ দিছে আৰু লক্ষ্য কৰিবলৈ দিছে ইয়াৰ বিগিনিং সাউন্ড বিগিনিং মানে আৰম্ভণিৰ এই শব্দকেইটাৰ আৰম্ভণিৰ যেটো সাউন্ড শব্দ এই শব্দ উচ্চাৰণৰ যেটো শব্দ সেই শব্দকেইটা তোমালোকক লক্ষ্য কৰিবলৈ দিছে শব্দকেইটা হ'ল seen scalded signs scattering হয়নে ইয়াত মন কৰাচোন যদিও ইয়াতো SC আছে ইয়াতো SC ৰে আৰম্ভ হৈছে শব্দ দুটা কিন্তু ইয়াত কিন্তু seen হিচাপেহে ব্যৱহাৰ হৈছে উচ্চাৰণটো হৈছে seen কিন্তু ইয়াত sk দন্ত্য হয়কস ক নিচিনা উচ্চাৰণটো হৈছে sk হয়নে ইয়াত সাইন্স ইয়াতো সি বা প্ৰথম স্বৰ নিচিনা উচ্চাৰণ ইয়াতে স্ক্যাটাৰিং SC স্কে দন্ত্য হয়কস ক নিচিনা উচ্চাৰণটো হৈছে বাৰু এত কি লিখিছে all the four words begin with the consonant blend SC ওপৰত দিয়া চাৰিটা শব্দই consonant blend মানে consonant তোমাৰ ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ জুটি consonant মিহলি যেটো উচ্চাৰণ ব্যঞ্জন ধ্বনি আমাৰ স্বৰ ধ্বনি আছে ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে নহয় কি ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ জুটি SC ৰে আৰম্ভ হৈছে শব্দ গুটেকেটা কিন্তু when we say the words seen and signs they begin with the sound S as in sun কিন্তু কথাটো হ'ল যেতিয়াই আমি এই seen নামৰ শব্দটো অথবা signs নামৰ শব্দটো কওঁ তেতিয়া they begin with the sound S এই শব্দ দুটা আৰম্ভ হয় প্ৰথম স বা S যেনেকুৱা সানত S আছে নে নাই স এনেকুৱাকৈ উচ্চাৰণ হয় কিন্তু when we say the words scalded and scattering তেতিয়া আকৌ SC is pronounced like ska as in sky sky শব্দটো ক'লে আমি ska দন্ত্য হয়কস কৰ নিচিনা উচ্চাৰণ কৰো নে কে ska এনেকুৱা নিচিনাকৈ আৰম্ভ হয় ইয়াত কৈছে now read aloud the following words beginning with the consonant blend SC write S if the word begins with S sound as in sun write SK if SC is pronounced like SK as in sky two are done for you মানে ইয়াতে কেবাটা শব্দ দিছে প্ৰায় 8টা মান শব্দ দিছে কোনটো শব্দ আৰম্ভণিৰ উচ্চাৰণটো SK দন্ত্য হয়কস কৰ নিচিনা হয় আৰু কোনটো শব্দৰ আৰম্ভণিৰ উচ্চাৰণটো প্ৰথম স অথবা এছৰ নিচিনা হয় এই যে সান কলে আমাৰ S উচ্চাৰণ তেনেকুৱা নিচিনা হয় সেইটো আমাক বিচাৰি উলিয়াবলৈ দিছে আৰু ইয়াত লিখিবলৈ দিছে হয়নে এটো দুটা আমাৰ বাবে দিয়ে দিছে স্কেল SK হয়নে scent S আৰু seen ইয়াতে কি হ'ব ইয়াত হ'ব S আৰু এটো scare
ইয়াত হ'ব SK বুজি পাইছা এটো scissors এটোত S হ'ব only আৰু এটো score SK বুজি পাইছা নে scooter SK scan SK উচ্চাৰণবোৰ বুজি পাইছা 15 নম্বৰ read what Mira told Orgo and Nikita ইয়াত এটা প্যাৰাগ্ৰাফ আমাক পাঠৰ পৰাই তুলি দিছে মই পুনৰবাৰ পঢ়ি দিছো তোমালোকক However Orgo please remember it's also important to consider if someone is busy before asking that person a question এই however বুলি যে আছে এইটো যি কি নহওক বা কেতিয়াবা কিন্তু এনেকুৱা অৰ্থটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত যি কি নহওক শব্দটোই বেছি খাপ খাব গতিকে যি কি নহওক বুলি কৈছো however যি কি নহওক Orgo please remember মনত ৰাখিবা যে it is also important to consider if someone is busy before asking that person a question যিকোনো মানুহক এটা প্ৰশ্ন সোধাৰ আগতে তুমি এইটো লক্ষ্য কৰাও দৰকাৰ যে মানুহজন বিজি হৈ আছে নেকি কিবা কামত ব্যস্ত হৈ আছে নেকি and Nikita make sure that you don't dismiss the question straight away আৰু Nikita কো কৈছে তাৰ মানে আৰু Nikita তুমিও এই কথাটো লক্ষ্য ৰাখিবা যাতে কোনোবাই কিবা এটা প্ৰশ্ন খুধে লগে লগে যাতে হেতু ডিসমিস মানে হেতু অগ্ৰাহ্য কৰি নিদিয়া you can politely ask the person to wait তুমি নম্ৰভাৱে সেই প্ৰশ্নকাৰী মানুহজনক বা লৰাটোক বা ছোৱালীজনীক ক'ব পাৰা অকমান সময় বাদ চাবলৈ ইয়াত তলত দিছে চোৱাচোন Mira told Orgo and Nikita about some ways to behave well Mirai Orgo আৰু Nikita কিছুমান ভদ্ৰ আচৰণ বা ভাল ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে কৈছে Work with your friend and make a list of 5 examples of good behavior তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত বহি তোমালোকক good behavior মানে ভাল আচৰণৰ ভাল ব্যৱহাৰৰ 5টা উদাহৰণ দাঙি ধৰিবলৈ দিছে উদাহৰণ লিখিবলৈ দিছে তোমালোকক আসলতে present the list in a piece of a paper আৰু এখন কাগজত তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে display the list in the classroom আৰু তোমালোকৰ ক্লাছৰুমৰ শ্ৰেণী কোঠাৰ বেৰত হেবোৰ আৰি দিবলৈ দিছে মই তোমালোকৰ বাবে তেনেকুৱা কেইটামান লিষ্ট বনাইছো 5টা গুড বিহেভিয়াৰ বা বিহেভ ৱেলৰ ওপৰত তোমালোকে চাই যোৱাচোন এয়া চোৱা always speak politely and respectfully to others সদায় তুমি মানুহৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিবা তেতিয়া নম্ৰভাৱে আৰু সন্মানেৰে হৈতে কথা পাতিবা আনৰ লগত তুমি জানানে আনে যেতিয়া তোমাৰ লগত কথা পাতে তোমাক কিবা এটা কয় তোমাৰ ভাইটিয়ে তোমাৰ ভন্টিয়ে বা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে তোমাৰ মা দেউতাই তোমালোকক যেতিয়া মৰম খনা মাতেৰে কিবা কাষৰ কথা ক'ব তেতিয়া কিমান ভাল লাগে নহয়নে ঠিক তেনেদৰে তুমিও আনৰ লগত কথা পাতোতে পলাইটলি মানে নম্ৰভাৱে আৰু যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে ৰেসপেক্টফুলি আৰু যদি তোমাৰ সমনীয়ে বা তোমাতকৈ সৰু হয় তেতিয়া হলে তেওঁলোকক তুমি মৰমেৰে হৈতে কথা ক'বা listen carefully when someone is speaking এইটো এটা ভাল কথা কৈছে আকৌ listen carefully যেতিয়া কোনোবাই কিবা এটা কথা কৈ থাকিব তেতিয়া তুমি কথাটো মনোযোগ দি শুনিবা তেওঁৰ ফালে চাই থাকিবা তেওঁৰ চকুত হৈ শুনি থাকিবা কথাবোৰ কেতিয়া আমি সাধাৰণতে কি কৰো কিবা কোনোবাই মায়ে ক'লে দেউতাই ক'লে বা ভাইটি ভন্টিয়ে বা স্কুলত ছাৰে ক'লে বা কোনো বন্ধু বান্ধৱীয়ে কিবা কথা ক'লে আমি কথাবোৰ বৰ এটা মনোযোগ দি নুশুনো কিবা এটা কৰি থাকো হয়তো মোবাইলটো টিপি আছো নতুবা কিবা লিখি আছো কোনোবা অন্য ফালে চাই আছো আৰু তেওঁৰ কথা শুনি আছো এইটো আসলতে উচিত নহয় কোনোবাই কিবা কথা ক'লে সেই কথাটো মনোযোগেৰে শুনিব লাগে তেতিয়া তুমিও কথাখিনি ভালকৈ বুজি পোৱা আৰু কওঁতাজনেও কথাখিনি কৈ ভাল পায় ask questions politely and at the right time এতিয়া কোনোবাই কিবা সুধি থাকিলে বিশেষকৈ তোমাক ক্লাছৰুমত ছাৰ বাইদেৱে কিবা পঢ়াই থাকিলে তোমাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন কৰিব লগা থাকে তেওঁলোকে পঢ়াই থকাৰ মাজতেই সুধিব নালাগে তেওঁলোকক পঢ়াটো হৈ যোৱাৰ পিছত বা তুমি অকমান
সময় পালে ক্লাছৰ মাজতেই ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে ছাৰ বা বাইদেউ মই এটা কথা সুধিব পাৰোঁনে বুজি পাইছা তাৰ পিছতে প্ৰশ্নটো কৰিব লাগে আৰু এট দ্য ৰাইট টাইম মানে উপযুক্ত সময়ত যিকোনো সময়তে যিকোনো প্ৰশ্ন বা যিকোনো কথা কেতিয়াও ক'ব নালাগে বা যিকোনো প্ৰশ্নও কৰিব নালাগে হয়নে সেয়ে কৈছে ask questions politely and at the right time help others when they need help আনক সহায় কৰিবা যেতিয়া তেওঁলোকক কোনো সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তুমি তোমাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীৰ গোটেইখিনি হোমৱৰ্কে কৰি দিবা সেইটো সহায়ত নপৰে সেইটো তেওঁৰ প্ৰতি কৰি থকা এটা ক্ষতিহে আচলতে কিন্তু সঁচা অৰ্থতে যদি কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা কোনোবা তোমাৰ লগৰ কোনোবা পানীৰ বটল অনা নাই কোনোবা টিফিন আনা নাই বা অন্যান্য যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই হওক কিবা সহায় লাগিলে তুমি সহায়টো কৰি দিব লাগে respect other people's feelings and opinions এইটো কি কৈছে অইন মানুহৰ ফিলিংস মানে তোমাৰ এইটো অনুভূতি আৰু অপিনিয়ন মানে মতামত আনৰ অনুভূতি আনৰ অনুভৱক তুমি ৰেসপেক্ট মানে সন্মান কৰিবা আৰু তেওঁলোকৰ মতামতকো সন্মান জনাবা কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'লে উচাত মাৰি উঠিব নালাগে কিবা এটা কথা কোৱাৰ লগে লগে সেই কথাটো কিয় কৈছে আৰু তেওঁ দিয়া মতামতটোৰ ওপৰত তুমি হয়তো কেতিয়াবা একমত নহব পাৰা কিন্তু তেওঁক উচাত মাৰি এটা উত্তৰ দি দিব নালাগে তেওঁৰ অপিনিয়নটো তেওঁৰ মতামতটো তুমি সন্মান জনাব লাগে 16 number think and say ভবা আৰু ভাবি পেলাই কোৱা Nikita and Orgo have resolved their conflict with the help of Mira Mirar সহায়ত Nikita আৰু Orgo তেওঁলোকৰ যি মনোমালিন্য আছিল হেয়া resolve মানে সমাধান কৰিলে This is an acceptable way of handling conflicts যিকোনো ধৰণৰ মনোমালিন্য বা যিকোনো খৰিয়াল থাকিলে তাৰ তোমাৰ সমাধান কৰা এটো এটা গ্ৰহণযোগ্য উপায় How do you address a conflict when you face one তোমাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা কনফ্লিক্ট কিবা মনোমালিন্য হয় কিবা কথাৰ অমিল হয় তেতিয়া তুমি সেইটো কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিবা মানে কেনেকৈ সেইটোৰ মুখামুখি হ'বা তুমি List a few ways and share them with the class তোমাক ঠিক আগৰ প্ৰশ্নটোৰ দৰে 4টা বা 5টা মান বা 3টা মান যিমান কেইটা পাৰা তেনেকুৱা ওয়ে মানে উপায় দিবলৈ দিছে উপায় উলিয়াবলৈ দিছে আৰু হেয়া তোমাৰ ক্লাছৰুমত তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত তোমাৰ একেলগত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব দিছে এতিয়া আহাচোন মই তোমালোকক সহজ কৰি দিছো মই তোমালোকৰ বাবে বনাই আনিছো বস্তুখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চোৱা আৰু বুজিবলৈ যত্ন কৰা এয়া চোৱাচোন ইয়াত কি লিখিছে Try to find a fair solution that is acceptable to everyone. এটা fair solution মানে এটা ভাল উপায় এটা উলিয়াবলৈ দিছে যেটো সকলোৰে বাবে গ্ৰহণযোগ্য হয় acceptable মানে acceptable to everyone মানে সকলোৰে বাবে গ্ৰহণযোগ্য ইয়াতে চোৱা তিনিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এজনে কৈছে I want to play football after school এওঁ কৈছে মই স্কুলৰ পিছত ফুটবল খেলিম ছোৱালীজনী আকৌ ক'লে I want to practice for the dance competition মই dance competitionৰ বাবে ৰিহাৰ্সেল কৰিব বিচাৰো এওঁ আকৌ কৈছে ছাৰে আমাৰ How about we play football first and then practice dance কেনে হয় আমি যদি আগতে ফুটবল খেলো আৰু তাৰ পিছত যদি ডান্স প্ৰ্যাকটিস কৰো ইয়াত কি সুন্দৰকৈ লিখিছে চোৱাচোন Our fair solution We will play football for 1 hour and then practice dance for 1 hour. তাৰমানে প্ৰথমতে 1 ঘণ্টা আমি স্কুলৰ পিছত 1 ঘণ্টা ফুটবল খেলিম আৰু তাৰ পিছত আমি 1 ঘণ্টা সময় ডান্স কৰিম। ইয়াত লিখিছে when we respect each other and work together. যেতিয়া আমি এজনে আনজনক সন্মান কৰিম বা তেওঁলোকৰ মতামতক সন্মান জনাম আৰু একেলগে কাম কৰিম work together মানে একেলগে কাম কৰিম we can find solutions that make everyone happy তেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা সমাধান উলিয়াব পাৰিম যত সকলোৱে গোটেই কেইজনে সুখী বা আনন্দিত হ'ব পাৰো
চোৱাচোন এতিয়া ল'ৰাজনে কৈছে মই ফুটবল খেলিম, ছোৱালীজনীয়ে কৈছে মই ডান্স কৰিম। এতিয়া যদি এওঁ আকৌৰ গোজ হৈ থাকে, ছোৱালীজনীও যদি আকৌৰ গোজ হৈ থাকে যে নাই মই ডেন্সেই কৰিম, তেতিয়াহ'লে মনবোৰো বেয়া হ'ব আৰু এই সমস্যাটোৰ এটা সমাধানো নোলাব, নহয় জানো? গতিকে আমি আনৰ মতামতৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু তাৰ মাজেৰে এটা আমি সুন্দৰ উপায় উলিয়াব লাগিব সমাধানৰ, হয়নে? এতিয়া আহা আমি দ্বিতীয়টো বাক্যলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াত কিবা কিবি কথা লিখিছে চোৱাচোন। গুড মেনাৰ্ছ, বি কাইণ্ড, বি ৰেছপেক্টফুল, বি হেল্পফুল। তোমালোকে এইবোৰ পঢ়িবা নিজে দেই। লিচন টু এভৰিৱান, শ্বেয়াৰ আৱাৰ আইডিয়াজ, ফাইণ্ড এ ফেয়াৰ সলিউশ্যন, মেক এভৰিৱান হেপী। ইয়াত চোৱাচোন। উই মে থিংক ডিফাৰেণ্টলি, আমি সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে যিকোনো কথা ভাবিব পাৰোঁ। বাট উই কেন ষ্টিল ৰেছপেক্ট ইচ আদাৰ, আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাবিলেও আমাৰ মতামতবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'লেও আমি কিন্তু এজনে আনজনক ৰেছপেক্ট কৰিব পাৰোঁ, সন্মান জনাব পাৰোঁ বা সন্মান কৰিব পাৰোঁ। আই থিংক উই শুড হেভ মোৰ টাইম ফৰ গেমছ ইন স্কুল। এওঁ কৈছে যে মই ভাবোঁ যে আচলতে আমাৰ গেম খেলাৰ বাবে স্কুলত আৰু অলপমান বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন বা বেছি সময় থাকিব লাগে। এওঁ আকৌ কৈছে আই চি ইয়'ৰ পইণ্ট, মই তোমাৰ পইণ্টটো বুজি পাইছোঁ। আই থিংক ষ্টাডিজ আৰ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট, মই কিন্তু ভাবোঁ যে পঢ়া শুনাও আচলতে একে সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। মে বি উই কেন হেভ এ বেলেঞ্চ, কি কৈছে আমি হয়তো এটা কাম কৰিব পাৰোঁ যে আমি ইটো আৰু সিটো দুটা বেলেঞ্চ মিলাই চলিব পাৰোঁ, হয়নে? বেছিকৈ গোটেই দিনটো পঢ়ি নাথাকি বা গোটেই দিনটো খেলি নাথাকি তাৰ মাজতেই অকণমান খেলা অকণমান পঢ়া আমি মিলাই চলিব পাৰোঁ। ইয়াত ডাঙৰকৈ লিখিছে ৰেছপেক্ট দ্য আদাৰ পাৰ্চনছ অপিনিয়নছ এণ্ড ফিলিংছ। আনৰ অপিনিয়ন মানে মতামত আৰু তেওঁলোকৰ আৱেগ বা তেওঁলোকৰ মনত যি আছে সেই মনৰ অৱস্থাটোক আমি ৰেছপেক্ট কৰিব লাগে, সন্মান কৰিব লাগে। পলাইট ৱৰ্ডছ, পলাইট ৱৰ্ড মানে নম্ৰ শব্দ। প্লিজ, থেংক ইউ, চৰি, এক্সকিউজ মি, এইবোৰ হ'ল পলাইট ৱৰ্ড বুলি কয়। এইবোৰ নম্ৰ বা বিনম্ৰ শব্দ বুলি কোৱা হয়। কাইণ্ড ৱৰ্ডছ, মেক আ ডে, মেক আ হেপী ডে। কাইণ্ড ৱৰ্ড মানে এইবোৰে আকৌ কাইণ্ড ৱৰ্ড বা পলাইট ৱৰ্ড, এয়া আমাৰ দিনটো হেপী ডে হিচাপে গঢ়ি তোলে। বুজি পাইছা? চাবাচোন কেতিয়াবা কিবা কথাত কোনোবাই তোমাৰ বন্ধু এজনে যদি তোমাক কিবা এটা বস্তু দিয়ে, তুমি থেংক ইউ ক'লে ভাল লাগে, নহয় জানো? বা কিবা এটা ভুল কৰিলে চৰি ক'লে আকৌ মনটো ভাল লাগি যায়। কিন্তু চৰি নকয় যদি আকৌৰ গোজ পাতি জেদ পাতি ধৰি থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ বিনষ্ট হয়। ইয়াত লিখিছে আই ফিল আপছেট when my things are taken without asking. Please ask me first next time. এওঁ কৈছে মই এইটো ভাল নাপাওঁ আচলতে মোক নুসুধাকৈ কিবা এটা বস্তু লোৱাটো। প্লিজ আস্ক মি ফাৰ্ষ্ট নেক্সট টাইম, প্লিজ তুমি আগলৈ কিবা এটা বস্তু লোৱাৰ আগতে সুধিবা আচলতে। তেতিয়া এওঁ কৈছে আই এম চৰি, আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, আই won't do it again. ক্ষমা কৰি দিবা, মই কথাটো বুজি পাইছোঁ যে মই আগলৈ আৰু তেনেকুৱা নকৰোঁ। চোৱাচোন এওঁ কিন্তু এওঁৰ ব্যৱহাৰটো বৰ এটা ভাল পোৱা নাই, কিন্তু তথাপিও এওঁলোকে কাজিয়া নকৰি ধুনীয়াকৈ এওঁ কৈছে আৰু এওঁ চৰি কৈ কথাটো ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ আগুৱাই গৈছে। স্পীক পলাইটলি, এইটো নম্ৰভাৱে কথা কোৱা। এওঁ যদি নম্ৰভাৱে কথা নকয়, যদি এওঁ যদি আকৌ এওঁক গালি পাৰি দিলেহেঁতেন বা এওঁ যদি ক'লেহেঁতেন মই লৈছোঁ তোমাৰ কি হ'ল, তেতিয়া লাগি গ'লহেঁতেন ঘূৰমূৰকৈ। তাকে নকৰি দুয়ো ধুনীয়াকৈ কথাখিনি মিলাই লৈছে। সেয়ে স্পীক পলাইটলি এণ্ড এক্সপ্লেইন মাই ফিলিংছ। 17 নম্বৰ, লিচন টু এ নিউজ আইটেম এবাউট আ মুন মিছন ৰিড আউট টু ইউ বাই ইয়ৰ টিচাৰ। লিচন টু এ নিউজ আইটেম এবাউট আ মুন মিছন। মুন মিছন মানে চন্দ্ৰ অভিযান। চন্দ্ৰ অভিযানৰ বিষয়ে ৰিড আউট মানে পঢ়ি শুনোৱা, উচ্চস্বৰে পঢ়ি শুনোৱা টু ইউ বাই ইয়ৰ টিচাৰ। তোমাক শ্ৰেণীত শিক্ষকে এটা মুন মিছনৰ বিষয়ে বাতৰি পঢ়িছে। এজ ইউ লিচন, তুমি যেতিয়া শুনি গৈ আছা, fill in the blanks with the correct pieces of information. শুনি থকাৰ লগে লগে তুমি এইটো ধুনীয়াকৈ এই যে খালী ঠাইবোৰ আছে এই খালী ঠাইবোৰত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰা। ইণ্ডিয়া became the first country, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট হ'ব মানে প্ৰথম country to touch the south pole of the moon.
ইয়াত কি হ'ব first The Chandrayaan-3 mission was developed by ISRO ISRO The Chandrayaan-3 landed on the moon on 2023 চনৰ আগষ্টৰ 23 তাৰিখত Chandrayaan-3 চন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ কৰিছিল We observe Dash Day on 23rd August every year ইয়াত National Space Day হ'ব ডেটোটো ইয়াত আছে বাৰু National Space Project এটা project দিছে তোমালোকক মানে তোমালোকক নিজে কৰিবলৈ দিছে এইটো দেই You have learned that C.V. Raman was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930. তুমি পঢ়িলা যে C.V. Raman was awarded C.V. Ramanক পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল Nobel Prizeৰে ফিজিক্সত 1930 চনত. Now find out the names of other Indians who received the Nobel Prize in different fields. আমাৰ ভাৰতৰ আৰু অন্যান্য অনেকজন ব্যক্তি আছে অনেকজন বিজ্ঞানী বা আন বিষয়ত ব্যক্তি আছে যিয়ে নোবেল বঁটা পাইছে তেওঁলোকৰ কালেক্ট এণ্ড পেষ্ট দিয়াৰ পিকচাৰ্ছ তেওঁলোকৰ ছবিবোৰ তোমালোকক কালেক্ট কৰিবলৈ দিছে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰনেটত পাই যাবা দেই আৰু সেয়া সংগ্ৰহ কৰি অন এ চাৰ্ট পেপাৰ এখন ডাঙৰ কাগজত তোমালোকক সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকৰ ছবিবোৰ পেষ্ট কৰিব আঠা লগাবলৈ দিছে ইনক্লুড দ্য ফলোইং ইনফৰমেশ্যন এবাউট ইচ অফ দেম ইয়াতে প্ৰতিগৰাকীৰে name date of birth place of birth ক'ত জন্ম পাইছিল Nobel Prize in the field কি বিষয়ত Nobel Prize পাইছিল year of receiving the Nobel Prize কোন বৰ্ষত Nobel Prize পাইছিল 19 number look at the illustration in box 1 প্ৰথম বক্সটোত কিছুমান ছবি আঁকি দিছে ইয়াত try to draw a space shuttle in box 2 ইয়াতে তলত box 2 দিছে সেই বক্সটোত স্পেস শাটল আঁকিবলৈ দিছে ইয়াতে স্টেপ 1ত এনেকুৱা আছিল স্টেপ 2ত এনেকুৱা হ'ল তাৰ পিছত এনেকুৱা শেষত গৈ এই ৰূপ ললে বক্স 2 following the steps shown in box 1 color it and give it a name তাৰ পিছত ইয়াতে তোমাক কালাৰ দিবলৈ দিছে আৰু এটা নাম দিবলৈ দিছে স্পেস শাটল মানে কি এখন আকাশী যান যিখনত আমাৰ মহাকাশচাৰীসকলক লৈ যোৱা হয় বা মহাকাশৰ পৰা তেওঁলোকক আনিব লগা হলে লৈ আহে বা মহাকাশলৈ কিবা বস্তু পঠিয়ালে সেই স্পেস শাটলত পঠিওৱা হয় এইখিনি তুমি নিজে কৰিবা ধুনীয়াকৈ ছবি আঁকি ৰং দিবা আহি আমি শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো ইয়াতে লিখিছে চোৱাচোন ডু ইউ নো দ্য নোবেল প্ৰাইজৰ বিষয়ে তুমি কিছুমান নজনা কথা ইয়াত জানিব পাৰিবা দ্য নোবেল প্ৰাইজ ইজ নেইমড আফটাৰ এলফ্ৰেড নোবেল নামৰ এগৰাকী হি ৱাজ আ সুইডিছ কেমিষ্ট তেওঁ এজন সুইডিছ মানে সুইডেনৰ কেমিষ্ট মানে ৰসায়নবিদ আছিল আলফ্ৰেড নোবেল তেওঁৰ নামেৰেই নামকৰণ কৰা হৈছিল যেনেকৈ আমাৰ ৰামান ইফেক্টটো হয়নে স্কেটাৰিং অফ লাইটক যেটো সূত্ৰ হেতুক ৰামান ইফেক্ট ঠিক একদৰে এই সুইডিছ কেমিষ্টজন ৰসায়নবিদ সুইডেনৰ সুইডেন হল এখন দেশ তোমাৰ ইউৰোপৰ এখন দেশ আলফ্ৰেড নোবেল তেওঁৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় তেওঁৰ দ্য নোবেল প্ৰাইজ ইজ নেইমড আফটাৰ নোবেল তেওঁৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল ইনভেন্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বিজনেছমেন এণ্ড অথৰ তেওঁ একেদৰে ৰসায়নবিদ হোৱাৰ উপৰিও ইনভেন্টৰ মানে উদ্ভাৱক ইঞ্জিনিয়াৰ বিজনেছমেন আৰু অথৰ মানে হ'ল লিখক তোমাৰ হি ইজ ফেমাছ ফৰ ইনভেন্টিং ডাইনামাইট তেওঁ ডাইনামাইট আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ডাইনামাইট কি বস্তু ডাইনামাইট আমাৰ এবিধ বিস্ফোৰক আচলতে সেই ডাইনামাইট কেতিয়াবা ডাঙৰ পাথৰ ভাঙিবৰ বাবে বা তোমাৰ কেতিয়াবা পুৰণি বিল্ডিং সহায় দিবলৈ ভাঙি দিবলৈ প্ৰয়োজন হয় নহয় বহুত পুৰণি বিল্ডিংবোৰ কেতিয়াবা নিজে ভাঙি পৰিব পাৰে অকমান ভূমিকম্প বা সামান্য কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগতে ভাঙি পৰিব পাৰে গতিকে বা অন্যান্য বিভিন্ন কাৰণত যেতিয়া আমাক সেই বিল্ডিংবোৰ ভাঙিব লগা হয় তেতিয়া ডাইনামাইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডাঙৰ হলে এইবোৰ বিষয়ে ভালকৈ তোমালোকে গম পাবা He left a huge amount of money to be used for prizes
in physics, chemistry, physiology and medicine, literature and peace. তেওঁ এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ amount of money, বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা বা সম্পদ এৰি থৈ গৈছিল একমাত্ৰ প্ৰাইজ দিবৰ বাবে, পুৰস্কাৰ দিবৰ বাবে ফিজিক্স মানে তোমাৰ কি পালো আমি পদাৰ্থ বিজ্ঞান, কেমিষ্ট্ৰি ৰসায়ন বিজ্ঞান, ফিজিঅলজি আৰু মেডিচিন, লিটাৰেচাৰ আৰু পিচ মানে শান্তি এইবোৰৰ বাবে, যাতে এইবোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল কাম যিবিলাক কৰা ব্যক্তিসকলক নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হয়। The Nobel Prize was first awarded in 1901. এইটো 1901 চনত আমি অসমীয়াত কওঁ আৰু ইংৰাজীত আমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন 1901, কিন্তু আচলতে 1901 নকয়, এইটো 1901 বুলি কয়, 01 নকয় দেই, 01 বুলি কয়। 1901 চনৰ পৰা নোবেল প্ৰাইজ দিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, প্ৰথম নোবেল প্ৰাইজ দিছিল 1901 চনত। Nowadays, Nobel Prize is also awarded in the field of economics. Economics or field or babeu আজিকালি Nobel Prize দিয়া হয়। এতিয়া হু ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট অফ লিসনিং টেক্সট, এই শুনি যে আমাক পূৰণ কৰি খালি ঠাই পূৰণ কৰিব দিছিল সেইবোৰ ইয়াত দিয়া আছে। চোৱাচোন, India created history by becoming the first country to touch the south pole of the moon. এই first country হয়নে ইয়াত আছে। Chandrayaan-3 was launched as part of the third moon mission developed by ISRO. Chandrayaan-3 successfully landed on the surface of the moon on 23rd August 2023. The spacecraft consists of 3 parts: an orbiter, a lander, and a rover. National Space Day is observed on 23rd August every year to celebrate the success of the Chandrayaan-3 mission.